Shalom. My name is Avi Snyder, and I'm a Jew for Jesus. It's a great privilege for me to be able to speak to you, my Korean brothers and sisters in Christ. I'm greatly honored by the fact that Brad TV has published a book that I recently wrote. The book is called Jews Don't Need Jesus and Other Misconceptions. I hope you'll read my book. Let me tell you why. In recent years, a teaching has gained popularity in certain churches. The teaching that says that we Jews don't need Jesus in order to be saved. That's a false teaching, and it's a dangerous teaching. It's false because it contradicts everything that the Scriptures teach us about salvation and us Jews. Jesus, the Jewish Messiah, said to a Jewish audience, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." If those words are true and necessary for you, and they are, then they have to be true and necessary for the people to whom he spoke, us, his fellow Jews. The notion that we Jews don't need to believe in Jesus is not just a false teaching, it's a dangerous teaching. It's dangerous because it stops Christians from praying for the salvation of us Jews. It's dangerous because it stops Christians from witnessing to us Jews. That puts my people in the gravest spiritual danger. It's dangerous for the church, because once you say that God has a separate way of salvation for one group of people, then ultimately you'll say God has a separate way of salvation for every group of people. And it's dangerous for the cause of world evangelization. We Jews were chosen by God to be a light to the nations, to be a nation of gospel messengers to the rest of the world. That's the only call that Israel ever received. And the Apostle Paul said that this call has not been revoked. But we can't proclaim the gospel until we believe the gospel. And we can't believe the gospel until we hear the gospel. And we can't hear the gospel until someone brings it to us first. So I hope you'll read my book. And I hope you'll pray for the salvation of my Jewish people, even as the Apostle Paul prayed. He wrote, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they will be saved." That was Paul's burden. That's my burden. I hope it will become your burden as well. God bless you. 우리나라 주한 이스라엘 대사관의 프레스룸에는 우리 한국 화가가 그린 그림이 걸려 있다고 합니다. 뿐만 아니라 그 그림을 그린 화가의 또 다른 작품이 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리실에 또 전달되기도 했다고 하죠. 그 그림을 그린 분이 바로 윤경원 권사님이신데요. 도대체 어떻게 우리 윤경원 권사님의 그림이, 작품이 주한 이스라엘 대사관에 걸리게 됐는지, 또 베냐민 네타냐후 총리에게 전달될 수 있었는지, 그런 이야기를 좀 들어보도록 하고요. 또 제가 이스라엘에 갔을 때 메시아닉주 교회에서 예배를 드린 적이 참 많이 있습니다. 그런데 그 메시아닉주 교회에서 예배를 드릴 때 회중 앞에서 또는 옆이나 뒤에서 조용히 깃발을 흔들면서 찬양을 하는 그런 분들을 저는 종종 목격을 했는데, 우리나라에도 역시 그렇게 깃발을 흔들면서 예배를 드리는 깃발 예배자라고 합니다. 그런 분이 계신데 바로 장윤정 집사님이신데, 오늘 장윤정 집사님과 또 윤경원 권사님 두 분이 저희 브레드 TV 스튜디오에 와 주셨습니다. 어서 오십시오. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 먼저 그 주한 이스라엘 대사관 프레스룸에 걸렸다는 그림, 네. 그 그림이 어떤 그림입니까? 저 그림하고요. 이 작품하고 또 어떤 작품이죠? 그 이스라엘 초막절 때 퍼레이드 했던 그림인데, 두 장을 같이 보낸 겁니까? 두 작품을? 예, 두 개를 다 같이 가져갔어요. 그냥 두 가지 다요. 우리는 We Stand with Israel. 이 그림에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 저 그림은 그 초막절 때
이제 이스라엘을 축복하러 예루살렘의 세계 각국에서 많은 예배자들이 올라가잖아요. 근데 이제 저거는 한국팀 그림인데요. 저 파란 옷 입은 사람들이 다 한국 분들이군요. 네, 예. 저 이제 밑에 보면 왼쪽에 한복 입고 부채 들고 있는 분도 있고 또 그 위에는 기타 치고 계신 분도 계시고. 예. 그래서 저런 그림을 그냥 그려서 제가 가지고 있었는데 재작년에 유엔에서 예루살렘이 이스라엘의 수도가 아니다. 찬반을 붙이는 투표가 있었잖아요. 그런데 오직 그 세계 130 몇 개국에서 오직 9개 국가만, 제가 기억하기로 9개 국가만 예루살렘이 이스라엘의 수도라는 것을 인정하는 그런 투표 결과를 제가 알게 되고 나서 제 안에 그냥 좀 공분이 생겼어요. 그래서 그것을 이제 그림으로 좀 그리고 싶어서 그렸고요. 누가 부탁해서 그린 건 아니고? 아니요. 그냥 이제 제 마음에 감동이 올 때 이제 그림을 그리는데 저 그림 2점을 이스라엘 대사관에 직접 들고 갔어요. 그 이유는 우리나라에서 이스라엘 대통령 오는 것을 공식 외교부에서 거절한 일이 있었거든요. 작년 여름에. 그거를 이제 또 알게 돼가지고 제 마음에 그건 이제 정치인들이 그렇게 거절했지 우리 이스라엘을 축복하고 기도하는 분들은 그렇지 않잖아요. 그래서 제 마음을 좀 이렇게 우리 한국 이렇게 교인들의 마음을 대표해서 이스라엘 대사관에 좀 선물을 하고 싶었어요. 그래서 저 그림이 마침 제가 갖고 있어서 그림을 들고 이제 같이 아는 분들과 같이 방문을 하게 됐죠. 문제는 이스라엘 대사관에 그렇게 뭐 가고 싶다고 해서 쉽게 들어갈 수 있는 그런 곳은 아니지 않습니까? 원래 아는 분이 있었습니까? 아니면 그냥 무작정 찾아가신 겁니까? 근데 사실은 그날 이제 그 금요일 날 그 뉴스가 이제 뜬 거예요. 공식 방문을 거절했다. 그래서 금요일이었기 때문에 뭘 이스라엘 대사관에 예약을 할 겨를이 없었어요. 그래서 월요일 날 무조건 갔어요. 그래서 이제 아무리 전화를 해도 이스라엘 대사관이 아시다시피 전화를 잘 안 받거든요. 그래도 이렇게 좀 그런 마음이 통했는지 이제 한번 통화가 됐어요. 그래서 그림을 선물하러 왔다. 근데 그 이전에 재작년 겨울에 제가 주한 이스라엘 대사관에 또 그림 하나를 선물하는 일이 있었어요. 그래서 제가 그 얘기를 좀 했더니 승낙을 하고 원래 여기는 예약 없이는 올 수가 없는 곳이다. 그렇지만 올라오라고. 그래서 제가 이제 올라가서 먼저 뵀던 그 부대사님, 그 대사님이 이제 저 얼굴을 알아보고 반가이 맞아주면서 찾아오게 된 이유를 얘기했고요. 그리고 이제 영어 편지를 써갔어요. 예, 우리 이스라엘을 사랑하는 많은 한국의 친구들이 있다. 그래서 그 대표로 우리가 이제 그림을 선물하고 싶다는 그런 내용을 전달하게 됐죠. 주한 이스라엘 대사관은 그렇다 치더라도 또 이스라엘에 있는 베냐민 네타냐후 총리한테까지 다른 그림이 또 선물로 갔다고 이제 말씀을 하셨는데 그 그림은 어떤 그림입니까? 이제 그 그림이 바로 재작년 12월에 유엔에서 그 예루살렘의 수도를 이스라엘로 할 것인가 말 것인가에 대한 투표 결과를 가지고 제가 이제 그림을 그렸는데 그림은 가운데 다윗 열쇠 위에 이제 왕관을 앉혔죠. 그리고 주변에는 그 이스라엘의 예루살렘의 수도라고 동의한 국가들의 이거예요? 저거예요. 네. 우리나라는 사실 대한민국은 거기에 동의한다고 투표하지 않았어요. 그러니까 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 아니라고 말한 거죠. 그렇지만 저는 앞으로 그렇게 될 것이다라는 소망 가운데 우리나라 이제 태국기를 넣었고요. 저 위에 이스라엘 국기, 그 옆에 그 나라들. 그러면 이 그림이 어떻게 이스라엘 베냐민 네타냐후 총리한테 이렇게 선물로 전달될 수 있었습니까? 모 선교단체에서 이스라엘 대사를 초청해서 어떤 선교의 밤을 하게 됐는데 제가 이제 또 뭐 개인적으로 자격으로 제가 선물을 할 그런 자격은 없고 제가 그래서 그 선교단체에 이제 기증을 했죠. 그 선교단체 이름으로 대사관에 선물을 하십시오. 그랬더니
작가가 직접 그날 나와서 증정을 해라. 그래서 이제 제가 나가서 전달을 하게 됐는데 그 부대사님이 저 그림을 보더니 입이 여기까지 걸리면서 저에게 이 그림을 프라임 미니스터에게 주고 싶다. 그러니까 원래는 그 이스라엘 총리한테 주려고 한 게 아니었고, 예. 근데 이제 부대사가 보고 이걸 총리한테 선물로 주자. 그래서 이렇게 제안한 거군요. 제가 이 그림이 이스라엘 사람들한테 받아들여지는구나. 이제 그때 좀 알게 됐어요. 그래서 그 후에 이제 모 선교단체에서 그래서 이스라엘로 갔어요. 네, 네타냐후 총리에게 선물하는 걸로 관광청으로 해서 들어갔다고 저는 들었어요. 그러면 이제 총리 관저나 사무실에 걸렸는지 안 걸렸는지는 아직 확인 못했고. 제가 아직 사진은 못 받았는데 전달됐다고 하는 얘기는 들었어요. 제가 나중에 가서 한번 봐주세요. 만약에 진짜 그 총리 관저에 또는 사무실에 걸려 있다면 집무실에 굉장히 큰 의미가 있는 일이고 또 영광이기도 하겠네요. 저희 이제 이 세트에도 몇 편의 이제 또 다른 그림들이 있는데 이 그림들에 대해서도 좀 설명을 해주시죠. 맨 왼쪽에 있는 그림 이게 눈물방울인 것 같아요. 밑에 이제 세계 지도를 그린 이유는 열방이죠. 열방. 그리고 눈물이 하늘에서 내려오는데 열방을 향하여 흘리시는 하나님의 눈물이에요. 우리 주님의 눈물인데 그 중에 세상 중앙에 사는 백성이라고 하는 예루살렘, 세상의 정중앙에 사는 백성이라고 성경 말씀이 있거든요. 그래서 하나님의 눈동자 이스라엘을 향해서 그 땅에 아직 주님 수건이 덮여서 주님을 아직 알아보지 못하는 백성을 향해서 주님께서 흘리시는 그 눈물. 그런데 눈물 아래는 히브리어로 쿰미오리, 일어나 빛을 발하라. 그 민족에 대한 그 사명, 그것을 이제 써놓았죠. 예. 그 다음에 가운데 있는 그림은요? 이제 이 그림은 저의 가장 최신 그림인데요. 제가 그전부터 그냥 뭐 이렇게 사진을 좀 이렇게 꼴라지를 좀 잘했어요. 이렇게 짜집기 사진을 오려서 그런 약간 그런 취미가 있었는데 언제부턴가 그 이스라엘의 그 역사라든가 그 성경의 이야기를 한 그림 안에 이 꼴라지처럼 그리고 싶은 마음이 있었거든요. 근데 작년 여름에 이스라엘을 갔다가 오는데 그 공항에서 그 이스라엘의 역사 그 70년 된 그 역사 사진이 이런 그림처럼 다 꼴라지가 돼 있는 거예요. 예, 그래서 제가 그걸 보고 내가 생각했던 이런 그림이 여기 사진으로 이미 이렇게 있구나. 그럼 나는 이런 그림을 좀 더 자신 있게 그릴 수 있겠구나. 이 그림에는 그 진짜 여러 사람이 등장을 하고 또 이 테마가 아주 다양해요. 이스라엘 군인들인가 본데 다윗의 별, 이 팔로 다윗의 별을 만드는 그런 모습도 있고 또 오른쪽 저 아래는 뭡니까 그러면? 예, 이제 여기 보면 제가 누구들이요? 말씀을 적었는데 네. 스가랴 8장 22절로 23절의 말씀이 이제 만방에서 열방에서 이스라엘을 향해서 달려온다는 말씀이 있거든요. 그리고 이방 백성 10명이 유다 사람 한 사람의 옷자락을 잡는다는 그런 이제 말씀이 있어서 그 열방의 사람들을 제가 이렇게 표현을 어떻게 할까 생각하다가 이 공에 지구본이 이렇게 굴러오는 거 그리고 이 사람들이 이제 깃발을 들고 오는 거를 그리고 싶었는데 제가 표현의 이제 한계로 그 목도리 끝에 이제 국기들을 저 위쪽에는 예루살렘 성 황금문인 것 같아요. 동문이요. 동문. 예. 닫혀 있는. 네, 닫혀 있는. 근데 그 동문에서부터 파란 이게 물입니까? 예, 이게 이제 생수를 상징하는 거고요. 그리고 특별히 이제 이렇게 십자가형으로 그린 것은 생수이신 예수님. 예, 그것을 상징했고 또한 이제 나중에 이렇게 그리고 나서 말씀을 더 찾아보니까 이사야 66장 12절에 내가 예루살렘에게 평강을 강처럼 주시겠다는 말씀이 있더라고요. 그래서 이렇게 그림하고 말씀하고 같이 이렇게 짜게 되는 그런 그림. 이 정도 규모의 그림이면은 완성하는데 보통 어느 정도 걸립니까? 그냥 뭐 제가 전업 화가가 아니다 보니까 그냥 집안일 하면서
한 달 정도 걸렸던 것 같아요. 그 다음에 이제 오른쪽 작품 좀 설명 좀 해주시죠. 이 그림은 사실, 제가 이제, 초기 그림인데요. 그래서 색깔이 조금 약간, 지금 그리면 이거보다 좀 더 밝게 그릴 것 같은데, 시편 133편 형제의 연합, 그거에 대한 그림이에요. 그런데 이 그림을 마치고, 제가 새벽에 꿈을 꾸게 됐는데, 어떤 분이 저에게 안수를 했어요, 꿈에서. 그런데 유체 이탈이 되는 경험을 했어요. 그래서 유체 이탈이 됐는데 제가 입으로 방언 찬양을 하고 있더라고요. 근데 또 저기 보니까 무선 마이크가 보여요. 저 마이크를 나한테 달라. 내가 내 큰 목소리로, 내 목소리로 이것을 주님께 올려드리고 싶다. 그래서 제가 마이크를 잡았는데 그 순간에 제 앞에 한 10명 정도의 사람들이 앞에 있는 거예요. 그래서 다 같이 찬양을 하게 됐어요. 그러고 나서 제가 알람 소리에 이제 제가 깼거든요. 그래서 제가 너무 꿈이 좀 특이한 꿈이라. 근데 유체 이탈이 된 것도 물론 참 신기한 경험이지만 왜 내 목소리가 마이크 잡고 불렀는데 왜 내 목소리가 안 났을까 했는데 저 안에 바로 이제 해석이 되는 것이 내 목소리 내지 마라. 연합이다. 그렇게 말씀하시는 것 같은 내적 그런 감동이 왔어요. 그래서 연합이구나. 그래서 저 그림의 주제는 연합입니까? 그렇죠. 어떤 사람들이 연합을 하는 거죠? 저 그림에서는? 일단은 시편 133편이니까 이스라엘을 중심으로 세계 모든 메시아닉 유대인, 남은 자 이스라엘 메시아닉을 중심으로 세계 열방이 십자가로 하나 되는 한 세 사람의. 보통 저런 그림을 그리실 때 먼저 이제 구상을 하지 않습니까? 네. 구상할 때 어떤 그 영감을 갖고 하는 건가요? 아니면 기도 중에 어떤 떠오르는 이미지를 가지고 그림을 그리나요? 어떻게? 저는 특별히 뭐 이렇게 환상을 보거나 그런 경험은 아직은 없고요. 이제 제 마음에 어떤 이제 말씀을 읽거나 아니면 이제 또 그런 어떤 시국적으로 시류적으로 어떤 일이 있을 때. 그것에 대해서 왜 글 쓰는 분들이 그 글로써 어떤 저항의 정신을 나타내거나 또 여러 가지를 표현하는 것처럼 저도 그림으로 이스라엘을 지지하고 싶은 마음에 말씀을 읽다가 혹은 또 어떤 시류적인 거 또 그때 이렇게 감동을 주시는데 제가 특별히 스가랴 8장은 지금 현 이스라엘에서 일어나고 있는 일이 스가랴 8장이라고 말씀들 하시잖아요. 그래서 이 그림 제목은 스가랴 8장이에요. 지금까지 한 몇 편 정도의 작품을 그리셨습니까? 제가 그림을 시작하게 된 거는 이제 한 5년 되거든요. 이제 횟수로 한 6년 되는데, 저도 처음으로 이제 요번에 몇 개 그렸나 세봤는데, 한 50여 점 정도 되는 것 같아요. 저희한테 이제 파일을 미리 보내주셔가지고 작품들을 이제 봤거든요. 몇 가지만 이제 특징적인 것들을 좀 작품들을 설명을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 이 작품에 대해서 설명을 해주시죠. 저 그림은요, 어떤 그림을 끝내고 제가 주님 그 다음은 무엇을 그릴까요? 하고 평소에 그런 질문을 제가 사실 별로 안 했었는데 그날따라 주님 그 다음엔 뭘 그릴까요? 하고 좀 이렇게 여쭤봤어요. 근데 왠지 제 안에 독수리라는 그런 감동이 왔어요. 그래서 제가 그 자리에서 그때가 제가 이제 어느 집회에 있었는데 스마트폰으로 독수리 모델을 이제 많이 검색을 해놓고 이제 집회 끝나고 그 다음 날 제가 이제 어느 장소에 갔는데 거기에 독수리 현수막이 걸려 있는 거예요. 그래서 거기는 독수리 현수막이 걸려 있을 장소가 아니거든요. 그래서 이것이 이제 말씀에 있나 하고 제가 좀 다시 찾아보게 됐어요. 그런데 내가 동방에서 독수리를 부르며 먼 나라에서 나의 모략을 이룰 사람을 부를 것이라. 내가 말하였은즉 정령 이룰 것이요 경영하였은즉 정령 행하리라. 이제 그런 말씀을 찾게 됐어요. 그래서 독수리 이 목에 우리 태극 마크. 그렇군요. 태극 목걸이가 있네요. 네, 그래서 그러면 이 독수리 손에 잡힌 열쇠인가요? 예, 뭐죠? 그 열쇠는 이제 그 메시아닉 목사님들께서 한국이 열쇠 국가다.
한국이 열쇠를 들고 이스라엘에 와서 그 문을 열 자들이다. 그런 말씀들을 하시는 걸 제가 들었거든요. 그래서 이제 발에 그 문을 열 수 있는 그럼 열쇠를. 저 독수리는 드렸죠. 한국 독수리군요. 그렇죠. 예. 네. 이거는 이거는 이제 그 예시바로 공부하러 가는 그 유대 청년들인데 저는 저 그림이 구도가 제가 개인적으로 되게 좋아요. 그래요. 아니, 그러니까 오른쪽에 나무가 이제 큰 게 두 그루가 있고, 그 밑에 예시바로 예. 향하는 예. 이 정통 유대인들이 이제 예. 뒷모습. 이 그림도 굉장히 독특해요. 예, 이 그림이 이제 제가 이 그림도 초기 그림인데 이 그림을 그리고 그 주의 길을 예비하라고 하는 그 집회에 제가 이제 참석을 하게 됐는데 그때 릭 라이딩스 목사님께서 오셨는데 제 마음에 저걸 자꾸 선물하고 싶은 거예요. 그런데 제가 이제 좀 자제를 했거든요. 근데 그 다음 날도 또 선물을 하고 싶은 거예요. 그래서 또 자제를 했어요. 그런데 마지막에 그분께서 아론의 축복에 기도를 해주시는데 저쪽에 쓴 그 글씨가 아론의 축복이었어요. 그래서 그냥 드려도 되겠구나 하고 제가 드렸죠. 권사님께서 그리시는 그림들이 진짜 말씀하셨듯이 다른 사람들은 잘 그리지 않는 이스라엘만 소재로 해서 네. 그림을 그리지 않습니까? 굉장히 독특한 작업들이에요. 색감도 그렇고 화풍도 그렇고 뭐 저는 미술에 대해서 잘 모르지만 이렇게 독특한 화풍, 이스라엘만 소재로 그림을 그리시게 된 결정적인 계기가 있습니까? 제가 한 7년 전에 좀 큰 수술을 하게 됐어요. 그래서 수술 이후에는 제가 오른팔을 좀 당분간 못 쓴다고 그러더라고요. 그런데 그 전 한 1년쯤에 어느 교회 집사님께서 어떤 우연한 기회에 저에게 기도를 좀 해주셨어요. 그래서 기도 가운데 주님께서 너가 나를 그리지 않았다 이런 약간 책망의 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 그 당시에 좀 의외였거든요. 제가 그 전에는 그림도 그리지 않았을 뿐더러 제가 이제 예술고등학교 또 미술대학교 저는 동양화를 전공했는데 원래 미술을 전공을 하셨었군요. 예. 제가 결혼하고 아이들 키우고 뭐 그림을 그릴 만한 그런 이제 애들 키우는 게 바쁘잖아요. 그리고 세상에 너무 많은 그림이 있기 때문에 제가 그림을 하나를 더 그린다는 게 그냥 번거로운 일로 여겨졌어요. 그래서 그림을 그리지도 않았지만 어쨌든 제가 그 수술을 앞두고 제가 이제 더 기도를 할 때 그 집사님이 저에게 그렇게 주님을 그리지 않았다고 하는 책망 비슷한 그게 저한테 이제 좀 계속 남아 있었어요. 그래서 제가 입술로 고백을 했어요. 주님, 제가 수술 이후에는 당분간 오른팔을 못 쓴다고 하는데 수술 이전에는 제가 그리고 싶은 거를 그렸지만 수술 이후에는 주님이 원하는 것을 그리겠습니다. 그러고 나서 수술을 하고 그런데 이상하게 그 저를 기도해 주셨던 그 집사님께서 계속 이스라엘 선교사님을 계속 이분저분 소개를 시켜주는 거예요. 그래서 제가 그분들을 따라서 말씀을 듣고 배우고 그러다가 하나님의 마음이 이스라엘에 있구나. 그러고 나서 보니까 성경이 또 다르게 읽혀지고 그러면 나는 이스라엘을 그리는 사람이 돼야 되겠다. 이제 그런 동기가 있어요. 계기가. 그래서 이스라엘만 그리는 화가가 이제 되셨는데 어떻습니까? 본인의 생활에도 많은 변화가 좀 있습니까? 이제 처음에는 제일 가까운 남편이 이스라엘, 제가 같이 신앙생활을 하지만 이스라엘을 잘 몰라서 제가 이렇게 이스라엘을 드러내는 그런 그림을 그리는 것을 잘 이해를 못하고 심지어는 싫어하기까지 했었어요. 그래서 제가 이제 집에서 이제 그리니까 거실에 가끔씩 갖고 나와서 이렇게 좀 봐달라고 그러고 그러면 보기 싫으니까 그냥 방으로 가지고 들어가라고 그런 일들이 이제 초창기에 있었는데 제가 수술 이후에도 계속 이 그림을 통해서 저의 삶이 풍성해지고 제가 이제 계속해서 그러니까 아내의 모습이 이제 이렇게 더 이렇게 달라지는 걸 보고 지금은 많이 봐줘요, 그림을. 예. 그러면 지금까지 뭐 한 50여 작품을 그리셨는데 그 그림들을 다 모아서 뭐 전시회를 했다거나 할 계획이 있거나 뭐 그렇습니까? 처음에 제가 못 그리던 그림을 이제 그렇게 이스라엘 첫 번째 다녀오고 나서 그리게 되면서 제가 한 달에
그림이 작았어요. 그때는 한 장에 20장을 한 달에 20장을 그리게 됐어요. 와. 한 달에 20장을 그리게 되면서 15장 정도면 전시회를 할 수 있거든요. 개인전을. 그래서 제가 작은 화랑을 빌려서 제가 첫 개인전을 하게 됐어요. 한 세 사람이라고. 개인전을 한번 해보니까 사람들을 오라 그러고 뭐 막 그러는 게 좀 사람들에게 부담을 주는 것 같기도 하고. 그래도 TV하고 하셔야죠, 이제. 네. 그래서 장소를 좀 주시면. 근데 지금이 이제 절기 집회나 교회 집회 때 교회 복도에 놓고 이제 하고 있어요. 그 주한 이스라엘 대사관에도 선물을 주시고 또 네. 베냐민 네타냐후 총리한테도 선물을 주시고 링라이트 잉스 목사님한테도 선물 주시고 그런가 하면 또 오늘 우리 브레드 TV에 오시면서 저희한테도 또 선물을 주셨어요. 지금 벽에 걸려 있는 큰 작품인데 오늘 보여주신 작품 중에 제일 큰 것 같아요. 이렇게 받아도 되는지 잘 모르겠지만. 저거는 이제 원래 저 그림은 저렇게 큰 게 아니라 천에다가 복사 프린트. 프린트한 거죠. 굉장히 그 그림 안에 네. 메시지가 좀 많이 담겨 있는 것 같아요. 저 작품도 좀 설명을 해주시죠. 예, 사실 제가 그 처음에 이스라엘을 그렸을 때는 그냥 아까 거리의 그 예시바 청년들 모습이라든가 뭐 아름다운 또 이렇게 뭐 그런 어떤 거리의 풍경들을 처음에 그렸거든요. 근데 시간이 지나니까 제 마음 가운데 이게 아니라 어떤 어떤 메시지를 담는 그림을 그리고 싶은 거예요. 근데 그게 그렇게 또 쉽게 되지는 않더라고요. 근데 어떤 계기에 제가 집회를 좀 참석을 하게 됐는데 그 집회가 저한테는 굉장히 조금 놀라웠어요. 그림이. 왜냐면 그 집회를 마지막 날 저희 딸하고 같이 참석을 했는데 그 딸아이가 마지막 날 마지막 집회 때 걔가 어마어마한 환상을 처음으로 걔도 본 거예요. 그리고 뭔가 이렇게 저의 신앙생활에 어떤 이렇게 지경이 넓어지는 듯한 그런 느낌이 들면서 그때 그 집회 때 쓴 팜프렛에 저 시계가 있었어요. 근데 그 주님이 오시는 시간에 대한 그 경고랄까 깨어 있으라 그런 메시지로 다시 오시는 주님이 유다의 사자로 다시 오신다고 했잖아요. 그래서 유다의 사자를 그렸고요. 또 저 위에 있는 히브리어는 마루카바 베쉐마도나이라고 이제 읽는다고 하는데 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니요. 유대인들이 그렇게 부를 때 주님께서 내가 다시 오겠다 말씀. 굉장히 그 깊은 메시지가 담긴 그런 그림이군요. 예, 근데 이제 많은 목사님들께서 저 그림이 많은 기름 부으심이 있다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 제가 이제 용기를 좀 얻어서 저거를 천에다가 인쇄를 해서 이제 선교사님 선물로도 드리고 사시는 분도 있고 그래서 세계 각국에 제가 뭐 나라 수를 세보진 않았지만 많은 기도의 집에 걸리게 됐어요. 그러면 이스라엘을 처음 방문하신 이후에 이제 이스라엘에 대한 그림을 본격적으로 그리기 시작하셨는데 네네. 그림 그리기 전에 이스라엘 갔을 때와 그림을 그리고 난 이후에 다시 또 이스라엘을 갔을 때 굉장히 마음이 달라지고 감동도 달라지던가요? 작년 7월에 이제 네타냐후 총리께 그림을 선물하게 돼서 이제 작가가 직접 들고 오라고. 그래서 그 바람에 이제 세 번째 이스라엘을 가면서 제가 어떤 기도를 했냐면 많은 분들이 이스라엘 가서 그렇게 내내 울고 다녔다. 그런 얘기를 많이 들었는데 저는 2번 갔지만 그렇게 울고 다녀 본 적이 없거든요. 그래서 많은 기도를 하진 않고 딱 한 가지 그 땅에 대한 주님의 마음, 주님의 심장에 한 조각을 저도 받고 싶습니다. 그 땅에 대한 그 사람들에 대한 주님의 마음을 저에게 주십시오. 제가 그 말씀으로 기도 준비하고 들어갔는데 저희가 이제 선지서를 읽는 그 모임이 있어요. 그래서 하루에 3장씩 지금 3년을 넘게 지금 읽고 있는데 그날따라 이스라엘에 가서 첫날 이제 숙소에서 자고 일어났는데 그날 읽어야 되는 순서의 말씀이 요엘서 2장에 내 마음이 그 땅과 그 거민에 대해서 내 마음의 중심이 불붙는 것 같다. 그 땅과 그 거민에 대한 마음이
주님이 불이 붙는 것 같대요. 근데 제가 그 땅에 왔잖아요. 참 신기하다. 어떻게 이 순서에 의해서 읽는데 내가 그 기도를 하고 갔는데 이 말씀을 첫날 주실까. 그래서 제가 참 기대가 됐어요. 그런데 이제 일정을 다 이렇게 하던 중에 저희가 러시아에서 알리한, 거기는 이제 우크라이나에서 알리한 유대인 새벽 예배를 저희가 가게 됐어요. 그런데 굉장히 누추한 동네를 들어갔는데 그 거실에 들어가는데 자꾸 이상하게 눈물이 나더라고요. 근데 몇 분 안 갔는데 다른 분들도 자기들도 눈물이 난다. 근데 거기서 그분들이 몇 분 안 되는 분들인데 조용히 서서 예배를 드리고 자리는 이제 저희들한테 양보를 하고, 근데 거기서 제 안에서 어떤 찬양이 올라오기 시작을 하는데 나중에는 그냥 맡겼어요, 그 찬양을. 근데 저의 입술을 통해서 굉장히 높은 그 영찬양이 나오는 경험을 하게 됐어요. 그리고 주님께서 이 백성이 이 땅에 이렇게 수천 년 만에 헤매다가 돌아와서 여기서 주님을 예배하는 이것을 너무나 귀하게 여기고, 또 우리 이방 크리스찬들이 와서 같이 예배드리는 것을 너무 기뻐하시는구나. 제가 그때 굉장히 느꼈고요. 그리고 이제 한 가지 더, 마지막 날 돌아가기 전에 이제 저희를 한 30분 그 통곡의 벽에 이제 시간을 주고 가서 기도하라고 이제 기회를 줬는데, 저는 이제 그림 그리는 사람이니까 이 자료 사진 때문에 사진을 막 찍으면서 이제 그 통곡의 벽 가까이 가는데 한 1m, 50m, 30m 그 통곡의 벽에 가까이 가는데 갑자기 저의 배 안에서 이로 말할 수 없는 그 아랫배에서 올라오는 그 기가 막힌 통곡이 올라오는 거예요. 아랫배에서. 그러니까 눈물이 보통 여기서 나잖아요. 근데 그게 아니라 여기서 곡이 올라오는 거예요. 그래서 제가 드디어 제가 주님께 구했던 이 백성을 향한 주님의 그 마음, 그것을 제가 이번에 확실히 알고 돌아오게 됐어요. 이스라엘 가면은 거의 깃발 들고 예배를 드리는데요. 연합해서 이 깃발을 들 때 우리가 그들에게 다 다가갈 때 히브리어를 다 할 수도 없고 영어가 또 안 될 수도 있고, 그랬을 때 우리가 찬양을 하면은 그들과 어깨를 나란히 할 수 있고요. 이스라엘과 열방을 향한 예수야의 만민의 깃발에 대한 말씀은 이사야 11장 10절에 있는데요. 그날이 오면 이새의 뿌리에서 한 싹이 나서, 한 싹은 예수야를 말씀하시는 거잖아요. 만민의 깃발로 세워질 것이며 민족들이 그를 찾아와 모여들어서 그가 있는 곳이 영광스럽게 될 것이다.